아멘. 우리 함께 인사하겠습니다. 할렐루야. 하나님의 은혜가 오늘 저와 여러분들의 예배와 삶 속에 충만하게 넘치시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 우리 다 함께 영상 하나 보시고 우리 말씀 이어가도록 하겠습니다. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back. No turning back.
no turning back. 할렐루야. 오늘 본 영상을 한 단어로 요약하자면 믿음입니다. 오늘 같이 한번 제목 따라서 한번 해보기를 원합니다. 하나님의 마음. 하나님의 마음. 하나님의 마음이 뭘까요? 하나님의 마음이 이전에 그러면 여러분 여기 부모님 되신 분들이 많으니까 부모의 마음이 뭘까요? 부모의 자녀를 향한 마음이 뭘까요? 여러분들은 자녀를 어떻게 보십니까? 어떻게 바라보세요? 어떻게 생각하세요? 내 자녀가 돈을 좀 많이 벌어다 줬으면 좋겠나요? 아니면 내 자녀가 다른 사람보다 좀 더 건강하고 낫고 내 자녀가 다른 사람보다 좀 더 대단해지기를 원하시는가요? 내 자녀를 여러분 어떻게 바라보고 어떻게 생각하시나요? 저는 부모님의 그 마음을 조금 깨닫고 보니까 이제서야 부모님께서 나를 바라보시고 나를 향하시는 생각은 어떤 말을 해도 어떤 표현을 해도 사랑이구나. 부모님의 자녀를 향한 마음이 어떤 마음이라고요? 사랑의 마음이라고요. 사랑하기 때문에 자녀에게 하는 말과 자녀에게 하는 그런 행동과 또한 그런 바라는 것들이 다 생기게 되어지는 것이죠. 자, 요한일서 4장 8절에 보니까 하나님은 사랑이시라 그러세요. 이 성경에 기록된 모든 일들을 하나님이 이루시기 위하여 하나님의 마음을 이루실 때 그 마음의 가장 깊은 베이스에 가장 넓게 자리 잡은 그 하나님의 마음은 바로 인류를 사랑하시는 하나님의 마음이셨습니다. 같이 고백할까요? 하나님은 자기 아들 예수 그리스도를 십자가에 죽게 하시기까지 나를 사랑하셨다. 이 사실을요 우리가 고백하고 말하고 인정할 때요 우리의 가슴이 요동쳐야 되는데, 아까 영상에도 보셨지만 인도의 한 크리스찬 가정이 믿음 때문에 자식들부터 그의 아내, 그 다음에 마지막 남편을 죽이기까지 너 믿음을 인정하면 죽일 거야 라고 할 때 주님 뜻대로 살기로 했네. 뒤돌아서지 않겠네. 이 세상 사람들이 아무도 나와 함께 가지 않아줘도 나는 뒤돌아보지 않겠네. 세상 등 지고 십자가 보내 뒤돌아서지 않겠네. 자식이 죽을 때마다, 아내가 죽을 때마다 자신이 죽음 앞에서 한 고백입니다. 어떻게 죽음 앞에 이 고백이 나올 수 있었을까요? 하나님이 자기를 사랑하시고 하나님이 자기를 사랑하시는 그 사랑을 이루시려고 주신 그 은혜가 어떤 은혜인지를 믿었기 때문입니다. 오늘 본문에는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주셨다라고 말씀하십니다. 아들 예수가 십자가에 죽게 하신 이유가 이 세상을, 온 인류를, 오늘 저와 여러분들을 하나님이 사랑하셔서, 자, 사랑하게 되니까요 여러분, 자식들을 사랑하고 또 나에게 사랑하는 사람이 생기니까 내 것을 포기해도 아깝지가 않아요. 특히 사랑하는 사람에게 뭔가 문제가 생겼을 때, 아픔이 있을 때, 뭔가 어려운 일이 있을 때 내 것을 아끼지 않고 포기하고 나까지 포기해도 그 사랑하는 사람이 건강해질 수 있다면, 회복될 수 있다면, 온전해질 수 있다면 과감하게 적극적으로 그것을 포기하여 섬기는 모습을 우리가 보게 됩니다. 저도 옛날에요
제가 한 5살 때 정도로 기억을 하는데 이유를 알 수 없어요. 온몸에 열이 나는데 42도에 가까운 열이 계속해서 며칠 동안 나게 됩니다. 옛날에는 이런 응급실도 없어요. 또 병원에 갈 수 있는 거리도 아닙니다. 차가 있었던 것도 아니에요. 그러니까 할 수 있는 게 머리에 손 얹고 기도하면서 물수건 가지고 빨아서 대주고 밤새도록, 엄마는 한숨 못 자고 자식을 돌보면서 그 자식이 온전해지기를 기도하고 애쓰면서 그렇게 섬기는 모습을 보게 되었어요. 저는 잘 기억을 못 하는데요, 뭔가 좀 충격이 될 만한 사건들은 아기 때 것들도 제가 기억을 해요. 4살 때 것도 제가 기억을 하더라고 보니까. 그런데 이게 사랑이구나, 사랑하기 때문에 자기를 줄 수 있구나 라는 게 제가 이제 부모가 되어 보니까, 저는 못 자도 우리 아이들이 조금만 꿈지럭거리고 뭐 덥다고부터 시작을 해서 목말라요, 힘들어요, 뭐 추워요, 아파요, 뭐 어때요, 잠잘 때 일어나는 일들이 너무 많아요. 그런데 잠이 그렇게 많은 제가, 누가 불러도 깨워도 듣지도 못하고 알람 소리를 맞춰놔도 듣지도 못하는 제가 그 소리에 민감하게 반응하고 아이를 위하여서 제가 할 수 있는 최선의 것들의 방법을 찾아서, 그런데 그렇게 하는 것이 전혀 애한테 불평이 된다거나 아니면 뭔가 내가 기분이 나쁘거나 뭔가 덜 좋은 것으로 섬기거나 그런 것이 아니라 최고의 것으로, 최고의 방법으로, 내가 할 수 있는 것 최고의 방법으로 아낌없이 밤이 됐든 낮이 됐든 내 몸이 힘들건 내가 어렵건 어떻든지 간에 그렇게 최선을 다하여 입히고 먹이고 보살피고 그렇게 하는 모습을 보게 됩니다. 그게 무엇 때문에요? 사랑하기 때문에. 그런데 하나님은 오늘 저와 여러분들을 사랑하신 이유가 있습니다. 하나님은 사랑이시라 그랬는데요, 그래서 하나님이 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 그랬는데요, 하나님이 우리를 사랑하신 이유가 있어요. 왜요? 우리는 죄와 사망과 저주로 죽음 가운데 있는 그런 우리들인데, 우리를 불쌍히 여기사 우리를 살리시기 위하여 하나님은 우리를 사랑하셨습니다. 그리고 우리를 살리시기 위한 그 방법으로 독생자를 이 땅에 보내시기로 이미 창세기 3장 15절에 약속해 놓으시고, 그 약속을 따라서 로마서 5장 8절에도 보니까 하나님이 약속하신 대로 그 약속을 이루셨다라고 말씀하고 계십니다. 같이 고백합시다. 하나님의 사랑은 죽은 영혼을 살리시기를 원하신다. 오늘 저와 여러분들의 영혼이 하나님의 사랑으로 말미암아 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 피로 그 은혜를 믿는 믿음 가운데 구원받게 되었다는 사실을 인정하는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 여기서 중요한 사실이요, 무엇을 살린다고요? 오늘 저와 여러분들의 영혼을 살린다고요. 내 영혼이 살아난 것에, 내 영혼이 하나님의 사랑으로 말미암아 생명을 얻었다는 것에 우리가 기뻐해야 돼요. 요한복음 6장 53절에 보니까요, 하나님의 관심이 어디에 있는지 나옵니다. 살리는 것은 영이니 육신은 무익하니라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셔서 하나님이 살리고자 하시는 것이 뭐냐 하면 내 육신에 속한 것, 그래서 내 육신이 잘 먹고 잘 살고 내 육신이 평탄하게 살아가는 그것이 아니고, 살리고자 하시는 것은 영이니 육은 무익하니라. 그러나 이 육의 삶을 통하여 하나님의 살아계심을 예수 그리스도의 십자가의 능력으로
하나님이 경험하게 하시는 것이죠. 이 육신을 살리고자 하는 것은 아니라는 거죠. 오죽하면 육은 무익하니라 라고 그랬을까요? 영원한 생명, 그래서 우리의 영혼이 그 생명 가운데 거하게 하시려고 우리를 살리시려고 아들을 이 땅 가운데 보내시고, 빌립보서 2장 6절로 7절에 보니까 십자가에 죽기까지 그 아들을 처참하게 찢으시고 피 흘리게 하신 그 사건이 하나님의 기쁜 마음으로 우리를 사랑하사 우리를 살리시기 위한 하나님의 사랑이셨다는 거죠. 자, 이 사실이요, 우리를 춤추게 해야 되고, 그래서 아까 저 인도에 그 선교사로 갔던 한 가정이 믿음 때문에 처참하게 죽어가면서도 두려움으로 죽을까봐 겁냈던 것이 아니라 오히려 내 영혼을 살리신 하나님의 영광을 바라보며 주님 뜻대로 살기로 했네 라고 찬양하며 하나님 나라를 바라보았던 그 한 선교사의 가정을 통하여서 그 한 부족이 전체가 그 믿음의 씨앗을 통해 구원받게 되었던 것처럼, 오늘 우리가 하나님이 우리에게 영원한 생명을 주사 살려내신 우리의 영혼의 그 생명 얻음을 우리가 바라보면서 그를 통하여서 우리가 천국 가게 되었음을 바라보며 우리의 삶은 하나님의 나라를 통하여 하나님의 그 은혜를 통하여 기뻐할 수 있고 감사할 수 있는, 즐거워할 수 있는 여러분들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 로마서 8장 32절에 보니까 가장 귀하시고 가장 크신 하나님의 아들을 우리에게 아끼시지 아니하시고 주셨대요. 예수님의 십자가에 죽이신 것을 우리에게 주셨다라고 표현합니다. 그러면서 그 아들을 주시면서 다른 것을 아들과 함께 주시지 아니하겠느냐. 같이 따라서 할까요? 예수님이 내 안에 계시면 다른 것이 모두 함께 있는 것이다. 그러니까요, 우리가요, 하나님의 나라를 바라보고 예수 그리스도가 내 안에 계신 것을 바라본다면 그 사실 하나만으로 우리의 삶이 기쁨으로, 감사함으로 하나님 앞에 드려질 때 아브라함처럼, 이삭처럼, 야곱처럼, 요셉처럼 하나님이 그들에게 살아계심을 나타내 보이셨던 것처럼 오늘 저와 여러분들의 삶을 통하여 하나님의 살아계심이 더불어 나타나 보이게 되는 것이죠. 아들 예수님이 저와 여러분들 살리시려고 십자가 위에 살을 찢으시고 피를 흘리신 그 자기의 생명을 내어주심으로 그 은혜 가운데 내가 살아났다는 사실, 여러분 생각해 보세요. 이건 그냥 생각할 일이 아니에요. 감사하지 않고 생각할 수 없는 거예요. 기뻐하지 않고 생각할 수 없는 거예요. 여러분 기쁘세요? 기쁘세요? 감사하세요? 이게 뭔가 돌을 던지며 풍덩하는 소리라도 있어야지. 그래서 우리의 마음 가운데요, 사모하는 마음이 막 애끓어야 돼. 그 주님의 사랑, 그 주님의 은혜를 사모하는 마음이 애가 막 끓어야 돼. 음식을 잘 먹는 사람이 맛집을 찾아다니듯이 오늘 우리가 항상 생명의 말씀이 주께 있사오니 내가 어디로 갑니까? 라고 고백했던 베드로처럼 하나님의 은혜로 우리가 만족하려고 그렇게 하나님의 은혜를 맛집 찾듯이 그렇게 기대하고 소망하고 사모하며 우리가 열정적으로 그 은혜를 사모할 때 오늘 저와 여러분들에게 세상이 감당할 수 없는, 줄 수 없는 그 하나님의 은혜를, 아들 예수 그리스도를 통하여 저와 여러분들에게 주신 그 생명의 은혜를
공급받고 경험하게 하실 줄로 믿습니다. 예수 그리스도는 생명의 떡이요 참된 음료라고 그렇게 요한복음 6장에 기록하고 있죠. 그런데요, 예수 그리스도께서 자기가 떡이고 음료, 즉 우리가 먹고 마시는 그러한 떡과 음료래요. 그러면서 예수님께 나오는 자는 줄이지 아니할 것이고 예수님을 믿는 자는 목마르지 아니할 것이다. 자, 이제 본론으로 좀 들어가 볼까 합니다. 요한복음에서는 특히 모든 이야기를 하면서 믿음에 대한 이야기를 빼놓지 않습니다. 자, 여러분, 예수가 그리스도이심을 믿는다고 하는 이 믿음이 뭘까요? 오늘 우리가 다 이 자리에 계신 분들이 나는 예수님을 믿습니다 라고 당당하게 자연스럽게 너무나도 당연하게 이야기를 할 겁니다. 여러분, 믿음이 뭐예요? 이렇게 말하면 예수님이 십자가 위에서 나에게 해놓으신 일을 믿는 겁니다 라고 하겠죠. 그런데 경계선이 있어요. 우리가 예수님을 믿는 것이 내 육신으로 말미암음이냐 아니면 내 영혼의 생명을 얻음으로 말미암음이냐, 그것에 따라서 믿음이냐 믿음이 아니냐를 구별할 수 있는 것입니다. 오늘 본문에 보니까 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 자, 이 영생이요, 내 이 육신 가운데의 영생이 아니라 내 영혼 가운데 주시는 영생을 의미하는 것이죠. 그런데 요한복음 6장에 보니까 오병이어를 통하여서 예수님이 허락하신 그 떡을 떼시고 그 물고기를 떼신 그 사역을 통하여서 거기 있는 한 3만 명이나 되는 많은 군중들이 배부름을 경험하게 됩니다. 아무것도 없는 상태에서. 그런데 그 다음 날도 예수님을 찾아가서 그들이 예수님을 만났을 때 요한복음 6장 26절에 보니까 너희들이 나를 찾은 까닭은 표적을 보고 온 까닭이 아니라 떡을 먹고 배부른 까닭이라 라고 이렇게 예수님이 말씀하시면서 계속해서 예수님은 내가 떡이야, 내가 생명의 떡이야, 내가 참떡이야, 내가 내 피가 너희들이 마실 음료야, 내가 십자가에 못 박혀 살을 찢고 피를 흘려서 너희의 영혼을 살리고자 하는 것이 아버지의 뜻이야. 그리고 이것을 믿는 것이 하나님의 일이야 라고 이렇게 이야기를 합니다. 그런데 이들은 그 떡을 우리에게 날마다 주세요. 그리고 다시 한번 어제 먹고 배불렀던 떡을 이야기합니다. 그래서 예수님이 진짜 복음을 이제 증거하시기 시작하죠. 그랬더니 예수님의 제자들 중에서 또 거기에 있던 많은 무리들이 다 떠나가고 다시는 예수님과 함께 있지 아니하고 예수님을 어떻게 하면 죽일까 의논하는 사람들로 바뀌게 되어지더라는 거지요. 오늘 저와 여러분들이 할 일은 예수가 그리스도이심을 믿는 일입니다. 자, 이 믿음은요, 내 영혼이 생명 얻었음을 인정하는 것입니다. 그래서 예수님의 십자가로 말미암아 같이 고백합시다. 나는 천국 갑니다. 내 영혼이 천국감을 인정함으로 우리의 이 육신의 삶이 감사함으로 하나님 앞에 드려지는 것을 우리가 믿음이라고 말할 수가 있겠습니다. 그러나 육의 것으로 하나님의 은혜를 바라보는 것은 믿음이 아닙니다. 같이 고백할까요? 예수가 그리스도이심을 믿는 나는 오늘 죽어도 천국이다. 그러니까 믿는 자는요, 육신의 일로 일희일비하는 삶에서 하나님이 내 영혼에 생명 주신 은혜를 인하여서 감사와 기쁨이 채워지는 영혼에 속한 사람으로 바뀌어지는 것이 진짜 믿음이에요.
얼마나 유대인들이 율법에 능통하고 그 율법을 잘 지키기로 소문난 자들입니까? 하나님의 언약을 기다리고 하나님이 자기를 택하셨다고 하는 선민이라고 하는 자부심이 있는 그들이 하나님의 약속을 몰라봤다니까요. 하나님이 살리고자 하시는 진짜 그 생명 주시는 일을 몰라봤다니까요. 그래서 로마서 10장 2절에도 그 유대인들이 하나님께서 내가 이렇게 하는 것을 기뻐하실 거야, 하나님의 의의를 모르고 자기의 의의를 나타내려고 하나님을 힘써, 하나님의 뜻을 힘써 거스르는 그러한 그들의 모습을 보게 됩니다. 믿는데요, 힘써 하나님의 뜻을 거스르는 사람들이래요. 오늘 우리의 믿음이 내 의의가 드러나고 하나님의 의의가 드러나지 않는 힘써 하나님의 그 뜻을 거부하는 그러한 잘못된 믿음이 되어서는 안 되겠죠. 내 영혼이 구원받은 것을 통하여 하나님의 나라를 바라보는 믿음, 그 믿음이 하나님께서 오늘 저와 여러분들을 인정하시는 진짜 믿음인 것입니다. 육의 것으로 하나님의 은혜를 바라보는 것은 믿음이 아님을 요한복음 6장 36절에 기록합니다. 육신의 것으로 바라보니까 예수님이 생명의 떡이라는데, 예수님이 너희를 살리는 진짜 생명인데 아무도 그것을 믿지 아니하고 인정하지 않고 다 떠나더라는 거예요. 육신의 배부른 떡을 안 주니까 뭔가 육신에 일어날 어떤 병 고치고 떡 주고 뭔가 이런 액션들이 없으니까요, 내가 생명의 떡이야, 그러니까 다 떠나더라는 거죠. 거기에 더해서요, 예수님이 그 사역을 마치고 잠깐 집에 있었는데 예수님의 형제들도 예수님을 믿지 않더라고요. 요한복음 7장에 보니까 예수님의 형들이 그런 거는 숨기지 말고 밖에 나가서 공개적으로 좀 쇼를 좀 하세요. 병 고치는 거 자랑 좀 하세요. 뭔가 떡을 떼고 그런 어떤 능력의 기사들을 나타내는 거 세상에 좀 널리 좀 알리세요. 그냥 가만히 숨어서 하지 말고. 유대인의 명절이 가까운 그 초막절이 가까운 때 그 형제들이 예수님께 하는 말입니다. 제자들도 보게, 아까 제자들이 다 떠나갔잖아요. 먹을 떡 안 주니까 다 떠났단 말이에요. 그런데 거기 유대로 가서 그 제자들에게 당신의 행하는 일을 보게 하소서. 스스로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니. 자, 예수님이 하시는 일이, 십자가의 일이 자기가 죽어서 생명 살리는 일인데 스스로 나타내기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없으니까 자기가 그렇게, 예수님이 그렇게 돌아다니시면서 가르치시고 기적을 베푸시고 하시는 것들이 자기가 나타나기를 구하는 것이라고 형제들도 생각했던 거예요. 이 일을 행하려거든 자신을 세상에 나타내소서, 나 이런 능력이 있는 사람이야 라고. 5절에 이렇게 마무리합니다. 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함이로라. 자, 우리가요, 예수를 그리스도로 믿는 이 믿음에 대해서요, 정의가 다시 한번 새롭게 내려져야 할 부분입니다. 성경의 근거에서요, 하나님이 우리에게 원하시는, 그래서 하나님의 마음, 우리를 사랑하셔서 아들 예수를 이 땅에 보내시고 그 아들 예수 그리스도를 십자가에 죽게 하시면서 우리에게 무엇을 어떻게 믿고자 하시는지를 우리가 다시 한번 생각해 보아야 할 것입니다. 예수님의 많은 제자들, 그리고 예수님의 형제들 가장 가까이 있었고 또 그 모든 행하는 것들을 다 보았는데
육신으로는 야, 대단하다. 그런데 예수님이 진짜로 살리실 그 영적인 일에 대하여서는 아무도, 그 제자들도, 그 형제들도, 오죽하면 예수님이 그 제자들한테도요, 너희는 나를 보고도 도무지 믿지 않는구나. 오늘 예수님의 형제들도 엄마에게 들었을 법하잖아요. 아빠에게 들었을 법하잖아요. 하나님의 일이라고. 그런데 하나님의 일로 믿지 않더라는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 저와 여러분들이요, 예수가 그리스도이심으로 오늘 저와 여러분들 대신하여 이 땅 가운데 하나님의 보내심을 받고 하나님의 사랑으로 그 사랑을 이루시기 위한 십자가의 일을 감당하신, 그래서 그 살을 찢으시고 그 피를 흘리심으로 내 영혼을 살려주시고 구원하여 주시고 죄와 사망과 저주가 아니라 천국으로 우리를 인도하여 주셨다는 그 사실에, 새 생명 얻은 사실에 오늘 우리의 삶이 기쁨과 감사로 충만한 저와 여러분들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 이 기쁨과 감사가 충만하다라는 게요, 매일, 매 시간 안 돼요. 어떻게 우리가 그렇게 해요? 우리의 힘으로, 우리의 뜻대로 절대로 할 수 없어요. 그래서 주권이 하나님께 있는 거예요. 그리고 우리는 약하지만, 우리는 부족하지만 오늘도 돌아오면 하나님이 잘 왔다 내 아들 하고 인정해 주시는 것을 우리가 인정하라는 거죠. 내 경험과 내 지식과 내 자존심과 내 성격에 비추어 볼 때 이건 하나님이 싫어하실 거야. 이건 하나님이 안 좋아하실 거야. 내가 이렇게 잘못했는데, 내가 이렇게 염려했는데, 내가 이렇게 잘 살지도 못했는데 하면서 우리의 지식과 우리의 뜻대로 하는 것이 아니라 우리가 하나님께서 우리를 사랑하셔서 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내사 내 영혼의 생명 주심을 오늘도 기억하고 다시 돌아서서 하나님께, 다시 돌아서서 하나님께, 다시 돌아서서 하나님께. 여러분, 그러니까요, 우리가요, 제가 엊그저께 우리 애들한테도 한 말이에요. 우리 애들이 이제 조금 크니까요, 자존심이라는 게 생겨가지고요, 잘못하면 꾸지람 들을 때도 있잖아요. 그런데 저는 그 대답을 바랬거든요. 아빠, 잘못했어요. 다시는 안 그럴게요. 아빠, 잘못했어요. 다시는 안 그럴게요. 그 말을 기다렸는데요, 얼마나 무게를 잡는지. 무게를 잡고요, 뚱 해가지고, 이 얘기하면 또 저 닮았다 그럴 수도 있는데, 잘못했다고를 안 하는 거예요. 이리 돌려 얘기해도 저리 돌려 얘기해도 그 대답을 들을 수가 없어서 제가 제 마음을 대신 얘기했어요. 하나님이 우리를 향하신 그 마음, 우리를 사랑하시는 마음으로 아들을 이 땅에 보내시고 그 십자가의 일을 이루신 하나님께서 우리에게 원하시는 마음이 뭘까요? 그 믿음이 뭘까요? 하나님의 아들 예수 그리스도로 다 용서했으니 너는 내게 나아오기만 해라. 뭐라고요? 우리는 이미 용서받은 자들이에요. 전부 다 용서받은 자들이에요. 그런데 우리의 지식을 따라서, 우리의 체면을 따라서 얼마나 하나님 앞에 체면을 부리는지 모른다는 거죠. 그게 믿음인 줄 알고. 하나님은 하나님이 나를 사랑하셔서 아들 예수 그리스도의 십자가로 나를 용서하셨지. 그리고 하나님께 나오기를 하나님은 원하시는 거야. 아멘. 아멘. 그 마음이면요, 우리의 마음이 좌절 가운데 있다가도요, 소망으로 바뀌어요.
슬픔 가운데 있다가도 기쁨으로 바뀐다고요. 여러분, 아까 저 인도의 선교사가 자기 가족들이 하나씩 죽을 때 주님 뜻대로 살기로 했네. 이 세상 사람들이 나와 함께 아니하여도 나는 뒤돌아서지 않겠네. 아내가 죽을 때 자기가 죽음 앞에서 세상 등지고 십자가 보내, 그 찬양 한 구절 할 때요, 어떤 마음으로 했겠어요? 오늘 우리가 이 자리에서요, 예수를 그리스도로 믿는 사람들의 모임인데 우리의 찬양이요, 그냥 별로 중요하지 않아요. 감사하면, 또 기쁘면 우리의 마음이요, 희한하게 이게 작동을 해가지고 눈물샘을 자극해요. 그리고 즐거우면 나도 모르게 입꼬리가 올라가고요, 몸이 가만히 있질 못해요. 그런데 우리의 예배의 모습은, 우리가 그렇게 하나님께서 나를 사랑하셔서 이 땅에 아들 예수를 보내심으로 그 사실을 믿음으로 우리에게 허락하신 그 생명의 은혜를, 영원히 멸망하지 아니하고 생명 허락하시는 그 하나님의 은혜가 감사하잖아요. 감사하잖아요. 그런데 뭐가 따질 게 있으신지, 뭐가 불만이 있으신지 우리의 찬양에 감사가 잘 묻어나지 않아요. 결론을 말씀을 드립니다. 요한복음 4장에는 수가성 여인과 예수님의 대화가 나오죠. 예수님이 굳이 거기로 안 지나가셔도 되는데 죄인 된 한 사람 통하여 그 동네를 변화시키시고자 예수님께서 그 수가성이라는 곳에 하나님의 백성, 하나님의 땅이라는 그러한 정체성도 잃어버리고 죄인 취급당하는 그 땅, 사마리아 땅, 그 땅에서도 남편이 너무 많아서 음란하기 짝이 없는, 자, 남편이 많다 그러니까 참 희한하네 라고 생각하실지 모르지만 그 남편은 우리에게도 많이 있어요. 하나님보다 더 사랑하는 것들, 하나님 예수 그리스도가 우리의 신랑이신데 예수님보다 사랑하는 것, 그것이 우리에겐 다른 남편이에요. 그 남편들이 다 쓸모가 없다 그래요, 그 사마리아 여인이요. 그래, 맞다. 그 남편이 쓸모없다는 그 말이 맞다. 그러면서 내가 주는 물을 마시면 다시는 목마르지 않을 거야. 그 말이 무슨 말입니까? 너가 죄사함을 받고 나와 늘 함께 있으면, 나를 믿으면 너가 줄이지도 않고 목마르지도 않고 평안하고 만족하고 천국의 기쁨을 누릴 거야 라고 자기를 말합니다. 그때 예수님의 한마디, 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 우리의 예배는 영과 진리의 예배가 되어야 돼요. 하나님을 찾고 하나님을 구하며 하나님을 만나며 그로 인하여 우리가 구원의 기쁨으로 하나님을 예배하는 영과 진리로 드리는 예배. 그 뒤에 수가성 여인이 말합니다. 내가 메시아를 기다리고 있는데, 그리스도를 기다리고 있는데 그분이 누구인지 내게 말씀하여 주시면 내가 믿겠습니다. 내가 그니라 라고 예수님이 말씀하실 때 이 수가성 여인이 어떻게 했는지 아십니까? 누가 그리스도이신지 알려주시면 내가 믿겠습니다 라는 그 수가성 여인의 말에 내가 그리스도야 라고 예수님이 말씀하셨잖아요. 그때 수가성 여인이 어땠는지 아세요?
자, 이 물동이가 뭐냐면 이 수가성 여인에게는 없어서는 안 될 생명과 같은 존재였어요. 그래서 다른 데 가면 쪽팔리니까 창피하니까 그 제일 뜨거운 한낮에 그것도 거기에다가도 얼굴도 다 가리고 그 물을 길러 갔었는데 그 물동이를 버려두고, 자, 물동이를 버린다라는 말이 뭔 말이겠어요, 여러분? 막 흥분되는 거예요. 내가 예수님을 만났다. 그리스도를 만났다. 나에게 생명 주시는, 내 영혼의 구원을 허락하시는 생명 되신 예수님을 만났다. 그리고 제가 몸치라 이걸 어떻게 못하겠어요. 막 기쁠 때 있잖아요. 이렇게 기쁠 수가. 그리고 예수님을 만난 뒤에 자기가 가장 중요하게 생각하는 그 물동이는 이제 문제가 아니에요. 그것을 버려두고 동네에 들어가서 예수님을 증거하는, 찬송하는 그러한 예수님을 만난 자의 모습, 예배자의 모습, 영과 진리로 예배하는 예배가 무엇인지를 예수님을 만난 이 수가성 여인이 보여주게 되는 것이죠. 오늘 우리 예수를 그리스도로 믿었어요. 그래서 예수님을 만났어요. 오늘 내 안에 계세요. 아멘. 아멘. 그러면 우리가 어떻게 해야겠어요? 이 수가성 여인처럼 내 물동이 이까짓 거 이젠 나한테 중요하지 않아. 근데 예수님을 만난 그 만남이 너무 기뻐서 막 들떠가지고 막 즐거워하면서 이건 이제 나한테 중요하지 않아. 그리고 탁 내려놓고 즐거워하는 자가, 감사하는 자가 예수를 그리스도로 믿는 자고 예수님을 만난 자이고, 하나님이 나에게 아들 예수 그리스도를 이 땅에 나를 사랑하셔서 보내심으로 이루신 그 영혼의 생명 주시고 구원의 은혜를 베푸신 하나님의 마음을 아는 자다. 예수가 그리스도이심을 믿는 자다라는 거죠. 오직 믿음으로, 이 믿음으로 오늘 저와 여러분들의 삶이 하나님의 마음을 아는, 그리고 하나님의 그 마음을 기쁘시게 하는 믿음의 삶이 되어지시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 우리가 잘 믿으려고 얼마나 많이 노력하는지 몰라요. 기도 플러스 헌금 플러스 봉사 플러스 뭐 또 작정 플러스 뭐 또 뭐 어떤 거 플러스 내가 잘 믿어보려고. 그런데 그 믿음은 변할 수 있어요. 하나님이 우리에게 원하시는 믿음은 내가 아들을 통하여 너를 용서했으니 네 육신의 모습 다 뒤로 하고 내게로 가까이 나오기만 해. 너는 내 사랑하는 아들이야. 너는 내 사랑하는 딸이야. 우리가 그 사랑을 알 때 이 세상이 줄 수 없는 평안과 사랑과 기쁨을 얼마나 톡톡히 누리는지 몰라요. 예수님의 많은 제자들, 또한 예수님의 형제들, 예수님을 바라볼 때 그 육신의 것들을 바라보므로 그것이 믿음이 아니라고 했던 그러한 모습들이 오늘 우리에게 있다면, 오늘 우리의 그 믿음 없는 모습이 진짜로 하나님께서 이 세상을 사랑하사 독생자 예수를 이 땅에 보내시고 그 아들 예수 그리스도를 통하여 오늘 저와 여러분들의 영혼에 생명 주심을 인정하고 내 안에 살아계심을 인정하고 하루하루의 그 삶이 우리의 육신의 물동이를 버려두고 하나님이 나를 살리시고 하나님이 내 안에 살아계시고 그분이 나와 함께 계심을 인하여 예수를 그리스도로 믿는 믿음 안에서 감사와 기쁨으로 하나님의 은혜를 날마다 경험하고 그 하나님의 저와 여러분들을 사랑하시는 마음을 깨닫고 오늘 저와 여러분들의 삶이 승리하는 복된 저와 여러분들의 삶이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.